हेलो दर्शक बंधु मोर नाम मनिका एवं मु 21 वर्ष बयस आमे दुई भौणी मु बड़ थिली सान भौणी पूजा मोर कहानी मो बापांक ठारू आरंभ हुए। से एक छोट सहर बर्तिका नगर रे थिबा एक पुराना महला रे एक छोट फ्लैट रे रहू किंतु आमे प्रेमपूर्ण दुनिया रे रहुथिलु। बापा कारखाना रे काम करुथिले। तांको हातर रेखा झाल एवं अक्लांत परिश्रमर साक्षी थिला। सेही छोट छात तळे आमर घर प्रेम एवं आनंदर दुनिया थिला। प्रत्येक संध्यारे जेतेबेले मो बापा कारखानारू फेरी आसुथिले तांको मुहर क्लांति पिलामानंको हस एवं मो मांको द्वारा प्रस्तुत स्वादिष्ट खाद्यर सुगंध द्वारा दूर हेउथिला। जीवन एक धीर स्थिर गतिरे एक झरणा परि प्रवाहित हेउथिला। प्रत्येक दिन सांत्वना एवं पारस्परिक समर्थन रे परिपूर्ण थिला। मो बापांको प्रेम आम जीवनर सर्वोत्तम छाई थिला। एको छाई जहा आमकु दुनियार गरमरू रक्षा करिथिला। जीवनर एही सरल प्रवाह रे चलीथिला किंतु एक मोड़ आसीथिला जहा सबु किछि बदलाई देइथिला। सेही दिनटी कोनोसी विपर्जय ठारू कम नथिला। हठात मो बापांको स्वास्थ्य एते खराब होइगला जे तांकु सुस्थ हेबार सुजोग मिलिला नाही। आमकु एही नश्वर दुनियार दुख देई से चलीगले। तांको शेष निश्वास सहित आमे जे मूल्यवान छाई तळे सुरक्षित थिलु ताहा आम मुंडरू उठिगला। मो परिवार पई एहा केवल एक क्षति नथिला बरं एक भूमिकंप थिला जहा आम दुनियार मूलदुआकु दोहलाई देइथिला। मो मां दुख एवं असहायतार भार तळे चापी होई जाइथिले। मु सेतेबेले मात्र 21 वर्ष बयसर थिली एवं मु बड़ होइथिबारु आघातर गरम पाउस तुरंत मोर आखि खोलिदेला। मो हृदय रे मो बापांको आदर्श एवं तांको परिवार प्रति प्रेम मो भितरे एको नूतन निया प्रज्वलित कला। एही कठोर सत्य मोर कर्तव्य होइगला। मोर सान भूणी एवं मांकु दुई मुठा खाद्य जोगाइबा एवं मो मांकु भिक्षा मागिबार अपमानरू रक्षा करिबा एबे मोर कर्तव्य एवं दायित्व थिला। मु तांकु भांगी न पड़िबाकु संकल्प कली। मु सबुबेले जणे मेधावी छात्र थिली एवं मो बापांको कठिन अर्जित टंका मते भल नंबर सहित स्नातक करि पारिथिला। मु मो बापांको वियोगरू पुनरुद्धार पई 1 वर्ष बिताइली। मो मां एवं भौणी को साहस देई परिवार को पुनः निर्माण कली। मोते केवल सेमानंकर प्रतिपोषण करिबाकू पड़िला नाही बरं सेमानंकु सम्मान सहित बंचिबा एवं छोट घरर छात तळे भांगी जाइतिबा स्वप्न गुडीकू पालन करिबाकू सशक्त करिबाकू पड़िला। आम परिवारर एकमात्र समर्थन थिला आम गारे मो बापांको नामरे थिबा पैतृक जमी। एही जमी आम आखि आगरे एक स्वप्न परि उभा होइथिला। एहाकू विक्रय करिबा किछि टंकारे बर्तिका नगर निकटरे एक छोट घर किनिबा एवं बाकी टंकाकू एक स्थिर जमा भଳି सुरक्षित निवेशरे विनियोग करि भविष्यतकू सुरक्षित करिबा। मो मांको जिद्रे मु एबे भी मोर पुरुणा शांति एवं संतोष फेरी पाइबार आशा रखिथिली। मु मोर बड़ बापांको सहित कथा हेबाकू निष्पत्ति नेइथिली। से परिवारर बड़ थिले एवं जमीकू मो नामरे हस्तांतर करिबार आईनगत प्रक्रिया तांको हातरे थिला। मोर स्वर सम्मानजनक थिला किंतु मो दृष्टिरे मो परिवार अधिकार धरिथिला किंतु बड़ बापांको उद्देश्य स्पष्ट नथिला। तांको मुहम तुरंत बदली गला एवं से कठोर भावरे मना करिदेले। तांको कथा क्रोधरे पूर्ण थिला। मनिका एते बड़ निष्पत्ति नेबा पई तुमे बहुत छोट। तांकर मना करिबा स्पष्ट भावरे सूचाई देउथिला जे से आमको एही भूमि रे सबुदिन पई तांकर दास भावरे रखिबाकू चाहुथिले। आम उपरे कृतज्ञतार पूर्ण भार लदी देइथिले एवं तांको इच्छा अनुसारे काम करिथिले। तांकर एही वक्तव्य जदि तुमको किछि दरकार हुए तेबे तुमे मोते साहाय्य मागी पारिबो एहा एक अनुग्रह अपेक्षा शक्ति प्रदर्शन थिला। मु सर्वदा मोर आत्मसम्मान प्रति दृढ़ थिली। मु केबे भी काहार दास हेबा ग्रहण करिबि नाही। क्रोध मो भितरे एक तीक्ष्ण धार परि उठुथिला। क्रोधरे मु तुरंत तांकर एही अनुग्रहपूर्ण प्रस्तावकू प्रत्याख्यान कली एवं तांकू स्पष्ट भावरे कहिली जे से तांको सहित जमी खंडकू तांको सबदाह चित्ताकू नै जिबा उचित। मोर एहार आवश्यकता नथिला। मोर कठोर निष्पत्ति पई मो मां मते कठोर भावरे गाली देइथिले। तांको असहाय आखिरे भय थिला। जेतेबेले जणे व्यक्ति असहाय हुए सेमाने मुंड नइमा उचित किंतु मु मोर दृढ़ निष्पत्ति एवं आत्मसम्मानकू धरि रहिली। मु मो मांको हाथ धरि तांकू उत्साहित कली। मोर कथा मो बापांको विश्वासकू प्रतिफलित कला। मां जेतेबेले ईश्वर आम सहित अछंती केही आमकू क्षति करि परिबे नाही एवं मु शीघ्र एक चाकिरी पाइबी। मांको निराशा एक निश्वासरे परिणत हेला एवं से कहिले जे चाकिरी पई अभिज्ञता आवश्यक एवं मोर कोनोसी अभिज्ञता नाही। एहा सत्य थिला किंतु मु हार मानिबाकू प्रस्तुत नथिली। मु मो मांको संदेहकू भूल प्रमाणित करिबाकू स्थिर कली। एबे
ଚାକିରି ଖୋଜିବା କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ମନା କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଏକ ସରଳ ଝିଅ ଥିଲି। ମୋର ପୋଷାକ ସରଳ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଆଚରଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ ଏକ ସମାଜରେ ଏକ ଅଜବ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଲା ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛି ତାହା ମୋତେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ ଖୋଜିଲି, ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଲିପି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଖବରରେ ମୋର ନିରନ୍ତର ସାଥୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଯିଏ ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଲିପି ମୋତେ ଏକ ଠିକଣା ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଗଲି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବସ୍ଙ୍କ ନାମ ରମାକାନ୍ତ ଥିଲା। ଅଫିସ ବାହାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୋର ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଫ୍ୟାସନେବଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସରଳ ପୋଷାକ ଏବଂ ଆଚରଣ ଛୋଟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର ପାଳି ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ରମାକାନ୍ତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚମକ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଧନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଫାଇଲ ରଖିଲି। ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ବସ୍ ଏହା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ମୋ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସରଳ ପୋଷାକ ଉପରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଯେପରି ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ମୋତେ ସହାୟକ ଭାବରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଏପରି ଏକ ପଦବୀ ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଆଧୁନିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା କେବଳ ବସ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମୋତେ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଥିଲା। ମୋ ପରିବାରର ଚାପ ଏବଂ ଅଧିକ ଦରମା ହେତୁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବସ୍ ମୋତେ ପରଦିନ କାମକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଜଣାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରମା କହିଲି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷର ହସ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ନଚେତ୍ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଅନୁମୋଦନ କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଚାକିରିରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଫସି ଯାଉଥିଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବସ୍ ମୋତେ ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ଫାଇଲ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢି ଫେରାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ବସ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ବସ୍ଙ୍କ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଖଟା ଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ ମୋତେ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର କାମ କେବଳ ଫାଇଲ ପଢିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଦରମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ। ମୁଁ ମୋ ନୂତନ ଚାକିରିର କଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲି। ସେହିଦିନ କାରଖାନା ମାଲିକ ଆମକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେଲେ। ଏହି ଖବର ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଲି। ମୁଁ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଗୁଆ ଦରମା ମାଗିଲି। ବସ୍ ପ୍ରଥମେ ସକୋଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ସହିତ ସେ ମୋତେ ଆଗୁଆ ଦରମା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ। ଏବେ ତୁମେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ତୁମର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ମୋ ବସ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆଗ୍ରହ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କାମ ଶେଷ କରିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତିକା ନଗରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ବସ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲି, କହିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟେବୁଲରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ବସ୍ ରମାକାନ୍ତ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ
ଏବଂ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ମୋ ବାପା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ମୋ ନିଜ ବସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲି। ଏହା ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମୋତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ବସ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଦିତ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଅଟକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଏବଂ ମୋ କଣ୍ଠରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ରମାକାନ୍ତ ସାର ମୋତେ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ଠିକ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିଥିବା କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅଟିର କଥା ମନେ ପକାଇଲି। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସରଳତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ମୋର ଭୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଦେଲା। ସେ ମୋ ସହିତ କଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ 2ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇ ଫେରି ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ରଖିଲେ। ସେ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ଦେଖି କହିଲେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ମୁଁ ଦିନର ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ଭୁଲି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପରି କାହାକୁ ପାଇଛ? ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିଠାରୁ କମ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହସିଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ମୋ ହସରେ ହଜିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପୁରୁଣା କାରଖାନା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ। ଏହା ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ଜିଦ ଧରିଲା ଯେ ସେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୋ ମା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ମୋ ବସୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୋ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ ମା ତଥାପି ମନା କଲେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଲି, ଏକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଦାନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ରମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଋଣୀ ଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଘରୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କୌତୂହଳ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ନିଜକୁ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କଲି। ଥରେ ଆଦିତ୍ୟ ସାର ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଖିଚିଡି ଆଣିଥିଲେ ଏକ ବ୍ରତ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଖିଚିଡି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି, ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବ୍ରତ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ମୋ ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ବଡ଼ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବିବାହକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ
କାରଣ ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପୁଅର ପରିବାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଜିଦ ଧରିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନିକାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, ତାପରେ ଆମର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ମୋର ଚିନ୍ତା ଦେଖି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝାଇଲି। ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଯିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଖୋଲାପଣିଆ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବ ଏପରି କିଛି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ। ମୋ ମା ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ମା ଆସି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରଦା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ମୁଁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଆଦିତ୍ୟ ସାର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚାକିରି ଅଛି ବୋଲି ସେ ତଥାପି ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ମା ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋ ଶାଶୁ ମା ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଜବ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ମୋ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଜେଜେମା ହେବେ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋର ଏକ ସନ୍ତାନ ହେବ। ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବି। ମୁଁ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ରୀତି ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ରାଜି ହୋଇଗଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ପ୍ରଥମେ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ହାଲୁଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣର ସଂକେତ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ହାଲୁଆ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଲୁଆ ଖାଇଲି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ମୋ ମା ଜିଦ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ମନା କରିଦେବାରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ମା ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। 3 ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘର ପଛକୁ ଯିବାରୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ହାଲୁଆରେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁରନ୍ତ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେହି ହାଲୁଆ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କେବଳ ମୋର ହାଲୁଆରେ ମିଶାଣ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ। ମୁଁ ଏକ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ହାଲୁଆ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲି। କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପରେ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ହୁଏତ ହାଲୁଆ ଖାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି,
किंतु मु तांकु सत्य न कहि रहि परिली नाही। मु तांकु बुझाइली जे सबु किछि ठीक अछि कि नाही ताहा निश्चित करिबा पई डाक्तरी चिकित्सा अत्यावश्यक। आदित्य मते डाक्तरंक पाखकु जिबाकु अनुमति देले, किंतु तांको मा जानिबा उचित नुहे। मु तांकु मो सहित आसिबाकु अनुरोध कली, जहा द्वारा से डाक्तरंक समस्त कथा सुनी परिबे। से मो सहित डाक्तरंक पाखकु गले। डाक्तर मते परीक्षा कले एवं कहिले जे एपर्यंत कोनोसी भल खबर नाही। तथापि से बहुत आश्चर्य होई गले। से एबे मो पाई लज्जित हेले। मु आदित्य को संपूर्ण सत्य कहिली जे किपरि तांको मा परिवार रे नाम पाइबा पाई मते भेजाल हालुआ मिठा खाद्य खुआइथिले, जहा द्वारा मु असुस्थ होइजिबी एवं समस्तंकु कहिबी जे मु गर्भवती। आदित्य तांको मांको पक्षरु क्षमा मागिबाकु लागिले। मु तांकु पुणी थरे कहिली जे तांको मांको किछि न कहिबाकु आमे समय आसिले तांकु ठीक भाबरे बुझाइबु। गोटिए दिन जेतेबेले आदित्य ऑफिस को गले, मु एक वार्ता पाइली जे आदित्य आक्रमणर शिकार होइछंती एवं गुरुतर आघात पई हॉस्पिटल रे अछंती। मु तुरंत एही खबर मो सासुंकु जणाइली। मो सासुंक अवस्था गुरुतर थिला। डाक्तर आदित्यंक अवस्था गुरुतर बोली घोषणा कले। मु धैर्य रखिली एवं तांकु सांत्वना देई सावधान रहिबाकु अनुरोध कली। मो सासु मोर साहसरे प्रभावित हेले एवं तांको कार्य पई लज्जित हेले। किछि समय परे आदित्य चेता फेरी पाइले। मो सासु मा एहा तांको पई एक रीति बोली विवेचना करिथिले। से आदित्यंकु भेटी बहुत कांदिले एवं क्षमा मागिले। से मध्य आश्चर्य होई तांको मांको कहिले जे से सबु किछि जानिछंती। मो सासु मौखिक भाबरे क्षमा मागिथिले। मु ताकु अटकाइली। मु बुझाइली जे सबु किछि भगवानंक हातरे एवं सच्चा हृदय रे प्रार्थना करिबा द्वारा सबु किछि हासिल हुए। प्रतिज्ञा करी किछि हासिल करा जाई परिबो नाही। मो सासु एबे एही काम छाड़ी देइथिले। मु रमाकांतंकु संदेह कली, जिए मो प्रतिशोध नेबा पई काहार जीवन नेबाकु एते तळकु खसी जाई पारे। किछि दिन परे आमे खबर पाइलु जे रमाकांतंकु एही अपराध पई कठोर दंड दिया जाइछि। मु मोर भाग्य उपरे गर्व अनुभव कली जे मु जणे धूर्त लोकठारु रक्षा पाई परिछि एवं भगवान मते आदित्य रूपरे जणे देवता प्रदान करिछंती। आदित्य एबे पूर्व अपेक्षा भल होई जाइथिले एवं ऑफिस जिबा आरंभ करिथिले। मो भौणी पूजार एक पुओ होइथिला। मो सासु मते संतान पई हैरान करिबा बंद करिदेले। बरसे मते सांत्वना देले जे मु मध्य निश्चित भाबरे मातृत्वर आनंद अनुभव करिबी। किछि दिन परे आदित्य तांको कंपनी रे पदोन्नति पाइले एवं आमे समस्तंक पई एक भव्य पार्टी आयोजन कलु। पार्टी परे अल्प समय परे मोर अवस्था आहुरी खराब होईगला एवं मते डाक्तरंक पाखकु जिबाकु पड़िला। जेतेबेले डाक्तर आमकु खुशीर खबर देले, मु खुशीरे कांदी पकाइली। आदित्य मध्य मो प्रति गभीर प्रेमरे पड़िगले। से मोर आहुरी भल जत्न नेले। फलस्वरूप किछि समय परे मु एक सुस्थ झियकु जन्म देली, जहार नाम आमे रिया रखिलु। परिवार रे खुशीर लहरी खेलीगला। आदित्यंकर एकमात्र इच्छा थिला जे तांकर प्रथम संतान एक झियो हेउ एवं मो परी मु मो जीवन रे बहुत व्यस्त होईगली एवं मु मो झियकु शिक्षित करबाकु चाहुथिली, जहा द्वारा से मो परी शक्तिशाली होई परिबो। मो गाँ रे मो बड़ बापा मो बापांक ठारू जेउ जमी नेइथिले ताहा संपूर्ण अनुर्वर होई जाइथिला एवं सेथिरे कोनोसी फसल फळी परिला नाही। एहा मो बापांक जीवनर एक स्मारकी थिला एवं मु एहाकु मो पाखरे रखिबाकु एवं मो मांक नामरे हस्तांतर करिबाकु चाहुथिली। मो बड़ बापा जमी विक्रय करिबाकु चिंता करुथिले। जेतेबेले मु आदित्यंकु कहिली एवं मोर इच्छा प्रकाश कली, आदित्य राजी होईगले। किंतु से कहिले, एही जमी उपरे आमर अधिकार अछि, तेणु आमे एहाकु काहिकी किनिबा। सेमाने मो बड़ बापांक विरुद्धरे कोर्ट रे मामला रुजु करिबाकु निष्पत्ति नेले। आदित्य कहिथिले जे सत्य एवं धार्मिकता सर्वदा जय हुए। तांको कथा सत्य प्रमाणित हेला। जेतेबेले आमे जमी फेरी पाइलु, मो बड़ बापांक अवस्था खराब हेबाकु लागिला। तापरे से मोते क्षमा मागिबाकु लागिले एवं मु तांकु क्षमा करिदेली। सत्य एवं धार्मिकता सर्वदा जय हुए। एही कहानी केवल मोर संघर्ष विषय रे नुहे, बरम सत्य एवं प्रेमर शक्ति विषय रे मध्य। दया करी एही कहानीटी आपणंकु किपरि लागिला ताहा कमेंट रे जणांतु। जदि आपण मानक मनकु एही कहानीटी भल लागिछि तेबे दया करी एहाकु लाइक करंतु एवं आपणक बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एही परि आहुरी रोमांचकर कहानी पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को क्लिक करबाकू भूलंतु नाही। रहुछु। धन्यवाद।